بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق سن سیریز کی جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ وہ کون سے افراد ہیں جو اس ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ وہ ہیں طلبہ، اساتذہ اور والدین۔ وہ کون سی چیز ہے جو آفاق کو منفرد بناتی ہے؟ تو وہ آفاق کی کامیاب منصوبہ بندی ہے۔ ہم نے اپنی اس کتاب کو ان حوالوں سے تقسیم کیا ہے جسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اردو قاعدہ حصہ اول میں الف سے ارکان سازی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے پڑھنا سیکھیے۔ بے الف با، کاف الف کا، تھے الف تھا، تا گا، لہ جا لا، گھا سا ما یا۔ اور اب ان الفاظ کو پڑھیے۔ بال، جاگ، صاف، کان، گھاس، بابا، باجا، تایا، لایا، جاگا۔ اب وقت ہے تصورات اور سرگرمیوں کا، تو چلیے سننا بولنا کی سرگرمی کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ہمیں ٹے اور الف کو ملا کر جو رکن بنے گا وہ لکھنا ہوگا، یعنی ٹا، پھر دھ الف دھا، زا، چا، را، غا، خا، سا اور فا۔ یہ بھی ایک سرگرمی ہے جس میں ہمیں رکن کو اس کی درست تصویر سے ملانا ہے، جیسے تا لا، ہار، ناک۔ اگلی سرگرمی میں ہمیں اس رکن با سے مختلف حروف کو ملانا ہے اور لفظ بنانا ہے، جیسے بال، بات، باز۔ اسی طرح آگے رکن ہے شا۔ شا کے ساتھ ہم مختلف حروف ملائیں گے اور لفظ بنائیں گے، شام، شان، شال۔ اب یہ نیچے سرگرمی جو دی گئی ہے اس میں تصویر دیکھ کر خالی جگہ میں رکن لکھیے اور لفظ کو مکمل کیجیے۔ تو تصویر میں کون ہے؟ با، با، دھا، گا، تا، را اور باجا۔ اگلی سرگرمی لکھنے کی سرگرمی ہے، تو آپ کو یہ جو مثال دی گئی ہے اس کے مطابق الفاظ کے ابتدائی جو آوازیں ہیں ان کو تبدیل کر کے نیا لفظ بنانا ہے۔ جیسے پہلا لفظ جو مثال میں دیا گیا ہے وہ ہے جان۔ جان کا جیم ہٹا کے نون لگا کے نان بنا دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم مال، مال کا میم ہٹا کے اس کی جگہ بے لگا دیں تو بن جائے گا بال۔ مالا میں اگر ہم میم کی جگہ جیم لگا دیں تو جالا۔ اسی طرح اگر ہم نون الف نا میں نا ہٹا کے کوئی بھی اور حرف لگا دیں تو نیا لفظ آپ کو خود بنانا ہے۔ اگلی سرگرمی میں ہمیں ان الفاظ کو روانی سے پڑھنا ہے، جو ہے جالا، کالا، راجا، داتا، دھاگا، جھاڑا، آج، چارہ، ڈال، آٹا، کھال، پال، سارا، تایا، تھال، جاگا، دال، سات، چاٹا، بات۔ اب یہ کچھ نیچے جملے دیے گئے ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر بابا آیا، کھانا لایا، تایا مالا لایا۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ ہے واو سے ارکان سازی کا۔ جس طرح ہم لوگوں نے الف سے ارکان سازی سیکھی، اب ہم واو سے ارکان سازی سیکھیں گے۔ تو پہلے ہمیں ان الفاظ کو پڑھنا ہے، ان ارکان کو پڑھنا ہے، جیسے تے اور واو کو ملائیں گے تو گو، رو، کھو، گھو، جھو، یو، دھو، لو، بو، شو اور تھو۔ اب نیچے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ بول، گول، روک، شور، کھولو، گھوڑا، تھوڑا، دھویا، سونا، جوڑو۔ آپ دیکھیے ان تمام الفاظ میں جو آواز آ رہی ہے وہ او کر کے آ رہی ہے، جو کہ واو کی آواز ہے۔ اب وقت ہے تصورات اور سرگرمیوں کا۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی سرگرمی کریں گے، ان حروف کو ملا کر رکن بنائیں گے، جیسے تو، چو، سو، ٹو، ڈھو، کو۔
अब हमारे पास अगली सरगर्मी में कुछ तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं। हर तस्वीर के नीचे कुछ रुकन दिए गए हैं। हमें तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त रुकन में रंग भरना है। जैसे तोता, तो, ते, वाव तो, घोड़ा, घ, वाव घो, ढोल, ठीक है, ढोल नहीं सॉरी, डोल, डाल वाव डो, फिर यो यो, ये वाव यो। अगली सरगर्मी में हमें इस रुकन को हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाना है। जैसे नोट, नोक, नोच, खोज, खोट, खोल। अगली सरगर्मी में हमें इन तस्वीरों के मुताबिक हर रुकन के आगे बाकी का हर्फ या रुकन लिख के लफ्ज़ मुकम्मल करना है। जैसे तोप, मोर, ढोल, सोफ़ा। अगली सरगर्मी लिखने की सरगर्मी है कि हमने यहाँ पर जो हमारा लफ्ज़ है, जैसे रोक है, रोक का आखिरी हर्फ बदलकर नया लफ्ज़ बनाना है। हमने रोक का काफ हटाकर गाफ लगाया तो रोक बन गया। इसी तरह खोल, खोल का अगर मैं लाम हटाकर टे लगा दूंगी तो खोट बन जाएगा। तोल की जगह अगर मैं लाम हटाकर पे लगा दूंगी तो तोप बन जाएगा। मोड़, मोड़ में अगर मैं रे की जगह रे लगा दूंगी तो मोर बन जाएगा। सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर इन अल्फाज को रवानी से पढ़िए। तोल, नोट, सोच, तोता, मोटा, लोग, जोड़ो, बोलो, धोना, तोप, भागो, मोर, छोड़ा, तोड़ा, घोड़ा, रोक, खोल, बोल, जागो, तोलो। बादशाह, अगली सरगर्मी में आपको जो जुमले हैं, मुख्तसर जुमले, इन्हें पढ़ना भी है और नीचे खुश खत भी करना है। बाबा जागो, बाबा घोड़ा लाया और हाथ धो लो। अगली जो सरगर्मी है या अगला जो तसव्वुर है वो ये से अरकान साजी का है। जैसे हमने अलिफ से अरकान साजी पढ़ा, फिर हमने वाव से पढ़ा, अब बारी है ये और वो भी छोटी ये से। तो पहले हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं। पी, टी, की, ती, दी, ली, थी, जी, मी, भी, री, ई। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो आवाज़ आ रही है वो ई की आवाज़ है और ये किस हर्फ से बन रही है? छोटी ए से। अब हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे। ताली, तोड़ी, दादी, नानी, भाई, छोटी, मोटी, हाथी, काटी, ताई। अब हम तसव्वुरात को देखेंगे। क्या तसव्वुरात और सरगर्मियाँ हैं? तो हमें हरूफ मिलाकर अरकान बनाने हैं। क्या अरकान है? बी, जी, सी, गी, फी, गी, खी, मी और ही। अगली सरगर्मी में हमें तस्वीर को दुरुस्त रुकन से मिलाना है। जैसे का, पी, चा, बी, हा, की, हा, थी। अगली सरगर्मी क्या है? हमें रुकन को अगले रुकन से मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। जैसे ताली, काली, गाजी, ताजी। अगला तस्वुर यह है कि हमें दुरुस्त रुकन लगाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करना है। गा लिखा गया है लेकिन तस्वीर गाड़ी की है, तो गाड़ी, रो, टी, गो, भी, टॉफी। ये सरगर्मी मुकम्मल हुई। उसके बाद हम यहाँ पर हरूफ को मिलाते हुए तस्वीर का नाम मुकम्मल करेंगे और आगे लिखेंगे। जैसे आ, री, यहाँ पर है धो, बी, बो, री, टो, पी। अगली सरगर्मी में हमें ये जो अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बतौर हरूफ सही और ये बतौर हरूफ इल्लत वाले अल्फाज चुनकर मुतलका जगह पर लिखने हैं। याक ये हरूफ सही है, चाबी हरूफ इल्लत, याद हरूफ सही, छोटी हरूफ इल्लत, यो हरूफ सही और तोड़ी हरूफ इल्लत है। अगली सरगर्मी में हम इन तमाम अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ेंगे। चाबी, जोड़ी, कारी, रोटी, टोपी, भाई, ताई, सोची, वादी, नाई, थाली, गाड़ी, धोबी, बाकी, हाथी,
माली, हाजी, लाठी, गोभी, पानी। अब हमें इन जुमलों को पढ़ना भी है और लिखना भी है। बाजी आई, टाफी लाई, नानी जागी। इनको लिखिए और दुरुस्त तौर पर पढ़ने का भी ख्याल रखिए। अगला तस्वुर ये यानी बड़ी ये से अरकान साजी का है। तो पहले हम इन अरकान को पढ़ेंगे, बनाएंगे और पढ़ेंगे। ते बड़िए ते, जे, से, थे, ने, ए, टे, रे, गे, ठे, है, ले। अब इन अल्फाज को ज़रा रवानी से पढ़ते हैं। चाय, गाए, जाते, भूले, सोने, बाजे, काले, धागे, छोटे, रोते। चलिए तस्वुरात और सरगर्मियों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इन हरूफ को मिलाकर रुकन बनाने हैं, जैसे बे, छे, फे, के, से, ते, रे, जे, में और गे। अब हम क्या करेंगे, तस्वीर आपके सामने हैं और तस्वीरों को हमने दुरुस्त रुकन से मिलाना है, जैसे तारे, घोड़े, बाजे और तोते। इसके बाद हमें अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे यहाँ पर घोले लिखा गया है, आगे जागे और गाय। आगे आते हैं तो भाते, खोले और घोड़े हमारे पास दुरुस्त लफ्ज़ बन जाएंगे। अगली सरगर्मी में हमें रुकन ऊपर दिए गए रुकन में से नीचे दिए गए अरकान के साथ लगाकर लफ्ज़ बनाना है, जैसे मोटे, काले, आते और बाकी के अल्फाज आप दुरुस्त रुकन लगाकर मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी में हमें जो पीछे सरगर्मियाँ की थी उसी तरह इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है, यानी जो लफ्ज़ दिया गया है उसका पहला रुकन बदल के कोई और रुकन लगाना है और लफ्ज़ बनाना है। जैसे जाले को ताले कर दिया गया, दाने को खाने, जागे को भागे, खोले को बोले, छोटे को मोटे, रोके को टोके कर सकते हैं। इसके बाद हमें इन अल्फाज को रवानी से पढ़ना है। अल्फाज हैं सोफ़े, चाय, जागे, सोए, छोटे, ताले, थोड़े, माथे, जाते, धागे, गाए, बोले, धोते, भागे, खाने, घोड़े, रोते और तारे। अब आप अगली सरगर्मी में दिए गए जुमलों को पढ़िए और इन्हें नीचे खुशखत कीजिए। ताया आए, आम लाए, चाचा बोले, हाथ धोले। इसके बाद इन जुमलों को लिखेंगे। बाजी आई, टाफी लाई, नानी जागी। यहाँ हमारा ये तस्वुर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।